مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا، مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا، مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا۔ محبت سمجھوں گا سبحان اللہ۔ ٹینشن مطلب جو چاہ رہے ہیں وہی لے کے جاؤں گا، جو چاہ رہے ہیں وہی لے کے جاؤں گا، اور الحمدللہ میں آپ کی دعاؤں سے تقریر کئی طریقے بھی کر لیتا ہوں، جیسا مجمع ہوتا ہے میں تقریر ویسی کرتا ہوں۔ طرف کے بولے جو کر سبحان اللہ، سبحان اللہ، چل کے بولے جو کر سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنے لوگوں کا عقیدہ ہے مصطفیٰ خدا کا نور ہے؟ ہاتھ اٹھا، ہمارے نبی خدا کا نور ہے۔ جو مصطفیٰ کو اپنی طرح کہہ رہے تھے، اپنی طرح بشر کہہ رہے تھے، وہ کل بھی اندھیرے میں تھے، آج بھی اندھیرے میں ہیں، اور قبرستان میں اندھیرے میں ہیں۔ جو مصطفیٰ کو نور مان رہے تھے وہ کل بھی اجالے میں تھے، آج بھی اجالے میں ہیں، اور قبرستان میں بھی اجالے میں ہیں۔ شے میں آ گئے کہ رسول پاک کو ہم نے خدا کا نور مانا ہے، رسول پاک کو ہم نے خدا کا نور مانا ہے، رسول پاک، رسول پاک کو ہم نے خدا کا نور مانا ہے، خدا کا نور مانا ہے۔ ہماری قبر میں ہرگز اندھیرا ہو نہیں سکتا، ہماری قبر میں ہرگز اندھیرا ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبت سے بولوں گا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ لٹا ڈالا ہے جس نے گھر کا گھر نانا کی امت پر۔ ایسا سبحان اللہ۔ اور ابھی نفیس اختر صاحب نے ایک شعر پڑھا تھا، حضرت ایک شعر پڑھا تھا، حسینی ہیں ہم تو یزیدی نہیں ہیں، ٹناٹن ہے سنی وہابی نہیں ہے۔ اور بڑا معتبر شعر پڑھا، بڑا معتبر شعر، اور بڑا بالکل قرآن و حدیث سے ثابت کہ جو توہین کرتے ہیں پیارے نبی کی، جو توہین کرتے ہیں پیارے نبی کی، حرامی ہیں وہ سب حلالی نہیں۔ یہ بے شک پڑھا انہوں نے شعر ہے، مگر انہوں نے قرآن کا پیغام پیش کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 29ویں پارے میں اللہ فرماتا عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِکَ، زنیم سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کو پاگل کہنے والا ولید بن مغیرہ تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کے 10 عیب بیان کیے، اور جو سب سے آخر میں 10واں عیب بیان کیا تو اللہ نے کہا کہ جو نبی کی گستاخی ولید بن مغیرہ نے کی ہے اس کے نطفے میں کمی ہے۔ سبحان اللہ، اس کے نطفے میں کمی ہے، اس کی اصل میں خطا ہے، یعنی کہ جو مصطفیٰ کی بغاوت کرے، جو مصطفیٰ کی شان میں توہین کرے، جو مصطفیٰ کی گستاخی کرے، وہ اپنے باپ کا اوریجنل بیٹا نہیں ہو سکتا۔ تلاش کرو جو مصطفیٰ کا وفادار ہے وہ حرامی نہیں ہو سکتا، اور جو نبی کا غدار ہے وہ حلالی نہیں ہو سکتا۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، مفتی سلیمان صاحب اسمبلی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سکون کے ساتھ تشریف رکھیں انشاءاللہ۔ اب میں سنانے چلا ہوں، تھوڑی کو کم کر دو، میں ویسی نارمل آواز بڑھاؤ، محبت سے بول دوں گا سبحان اللہ، سبحان نبی کی طرف بعد میں جاؤں گا، پہلے میں نے جو شعر پڑھا ہے اب آپ تھوڑی اور تھوڑی گونج پیدا کرو۔ لٹا ڈالا ہے جس نے گھر کا گھر نانا کی امت پر، بولو نانا کی امت پر، لٹا ڈالا ہے جس نے گھر کا گھر نانا کی امت پر۔ اب تم ڈیوائی والو، لٹاتے تم بھی ہو، لٹاتے ہم بھی ہیں، لٹاتے سب ہیں، مگر لٹانے کا انداز الگ الگ ہے۔ کوئی لاکھ اٹھاتا ہے، کوئی 2 لاکھ لٹاتا ہے، کوئی 4-5 لاکھ لٹاتا ہے، مگر جانتے ہو دنیا
दुनियादारी दुनिया के लोग जितना भी लुटाते हैं, लुटाने के साथ साथ उनके दिमाग में यही बात रहती है, लुटा दूं इतना, मकान बना लूं इतना, बिल्डिंग बना लूं इतनी कि अगर मोहल्ले के लोग मेरी बिल्डिंग को देखें तो जब तक मैं जिंदा रहूं मेरी बिल्डिंग के चर्चे रहे। इसलिए लुटाते हो तुम, लुटाते हो इसलिए चर्चा रहे तो मेरा, नाम रहे तो मेरा, जिक्र रहे तो मेरा, रिकॉर्ड रहे तो मेरा। मैं आपको थोड़ा बता दूं, नौजवान तबका ज्यादा है। आज देखो इस दुनिया में जितने भी लोग आए हैं सबने लुटाया है इस अंदाज से ताकि चर्चा मेरा रहना चाहिए, जिक्र मेरा रहना चाहिए। महल्ले में अगर किसी की 2 माला बिल्डिंग है तो पड़ोसी सोच रहा है ऐ अल्लाह इतनी दे दे, दौलत इतनी दे दे। पड़ोसी की 2 माला है तो मेरी 3 माला बन के तैयार हो जाए। इसलिए कि नाम इंसान को पसंद नहीं कि दूसरे का चर्चा हो, दूसरे का रिकॉर्ड हो। लेकिन दुनिया की दान में तुम जानते हो इस दुनिया में जितने भी रिकॉर्ड बने हैं सब टूटने के लिए बने हैं। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं जो जिंदगी भर कयामत तक के लिए रहे। मैं आपको बताता हूँ, दुबई वालों एक मकान बनाया इसलिए ताकि रिकॉर्ड बन जाए, मगर 2 माला के बराबर में 3 माला बन के खड़ी हो गई तो 2 माला का रिकॉर्ड टूट गया। आप देखते हो इसी मिंबर रसूल पे एक मुकर्री 1 घंटा तकरीर करे रिकॉर्ड बन जाता है, दूसरा मुकर्री 1.5 घंटा तकरीर करके पहले मुकर्री का रिकॉर्ड तोड़ देता है। एक इमाम 10 साल इमामत करके रिकॉर्ड बनाता है, मगर दूसरा इमाम 15 साल इमामत करके पहले इमाम का रिकॉर्ड तोड़ देता है। अल-मुख्तसर नौजवान को क्रिकेट से बड़ी मोहब्बत है। एक क्रिकेट की मिसाल दे रहा हूँ, एक मैदान में एक बल्लेबाज बल्ला चलाए, एक गेंदबाज एक बॉलर गेंद फेंके, अगर 5 गेंदों में 5 छक्के लगा दिए रिकॉर्ड बन जाता है, शोर मच जाता है, रिकॉर्ड है। लेकिन 5 छक्के वाला प्लेयर अभी मरने नहीं पाता, इतना दूसरा खिलाड़ी जन्म लेता है 6 गेंदों में 6 छक्के लगा के 5 छक्के वालों का रिकॉर्ड तोड़ देता है। अल-मुख्तसर जब से दुनिया बनी आज तक इस दुनिया में रिकॉर्ड बने भी है, रिकॉर्ड टूटे भी है। दुनिया वालों ने रिकॉर्ड बनाया है मगर रिकॉर्ड टूटा है, कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं। जानते हो आदम आए उनकी उम्मत ने रिकॉर्ड बनाया मगर टूट गया, इब्राहिम आए उनकी उम्मत ने रिकॉर्ड बनाया मगर टूट गया, इस्माइल आए उनकी उम्मत ने रिकॉर्ड बनाया मगर टूट गया, यूसुफ आए उनकी उम्मत ने रिकॉर्ड बनाया मगर टूट गया, मूसा आए उनकी उम्मत ने रिकॉर्ड बनाया मगर टूट गया। मगर दिवाई वालों सुलेमान रज़ा बरकाती तुम्हें ऐसा रिकॉर्ड बता के जाएगा जो बना तो है कयामत तक टूट नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा मुफ्ती सलमान साहब बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। जितने रिकॉर्ड बने सब टूट गए, बोलो सब टूट गए, मगर एक रिकॉर्ड ऐसा सुना के जाऊंगा जो बना तो है मगर टूटा नहीं। तुम कहोगे मौलाना अभी तो कह रहे थे कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं जो हमेशा रहे, अब वो कौन सा रिकॉर्ड है? मैं कहूंगा चलो चलो सारी दुनिया में रिकॉर्ड बने हैं मगर टूट गए, मगर जब करबला की धरती पे जाओगे मेरे हुसैन की शहादत का रिकॉर्ड ऐसा रिकॉर्ड है, हुसैन का रिकॉर्ड कल भी जिंदा था आज भी जिंदा है कयामत तक जिंदा रहेगा। कयामत तक जिंदा रहेगा, कयामत तक जिंदा रहेगा। मैं बड़ी मोहब्बत के साथ कहना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं नबी हमारी तरह है, 40 दिन के चिल्ले में जाके कहते हैं नबी हमारी तरह है, 5 टाइम की नमाज क्या पढ़ ले, नबी हमारी तरह बशर है। मेरा ये चैलेंज याद रखो, लाओ पूरी दुनिया के हाजियों को, लाओ पूरी दुनिया के नमाजियों को, लाओ पूरी दुनिया के कारियों को, लाओ पूरी दुनिया के रोजादारों को, लाओ पूरी दुनिया के मुफ्तियों को, लाओ पूरी दुनिया के मुहद्दिसों को, तमाम लोगों को इकट्ठा करके पूछो तुम में से कोई हुसैन की तरह हो सकता है, हुसैन जैसा हो सकता है? ना वली है हुसैन की तरह, ना कारी है हुसैन की तरह, ना नमाजी है हुसैन की तरह, ना हाजी है हुसैन की तरह। जब हुसैन इतना बेमिसाल है तो हुसैन का नाना मुस्तफा कितना बेमिसाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा मसलक आला हज़रत फैज़ान बुज़ुर्गान दीन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। नबी की तरह कोई हो सकता है? जब मुस्तफा के नवासे हुसैन की तरह कोई नहीं हो सकता तो हुसैन के नाना मुस्तफा की तरह कौन हो सकता है?
اسی لیے شاعر نے کہا ہے لٹا ڈالا ہے جس نے گھر کا گھر نانا کی امت پر، کسی نانا کا ویسا نواسا ہو نہیں سکتا، کسی نانا کا ویسا نواسا ہو نہیں سکتا۔ الحمدللہ ہم غوث پاک کے دیوانے تھے، دیوانے ہیں، اور مرتے رب تو انشاءاللہ دیوانے انشاءاللہ۔ اب ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایمانداری سے بتاؤ، جشن غوث الورام آپ نے منعقد کیا، یہ محفل سجائی، کچھ ملے گا انشاءاللہ؟ بولو کچھ ملے گا انشاءاللہ؟ اس میں بھی کوئی شک ہے کیا؟ نہیں ملے گا۔ تبرک کا انتظام کیا ہے؟ ماشاءاللہ، پہلے تو تبرک بھی ملے گا، پہلے تو تبرک ملے گا، ایک چیز تو یہ مل گئی، تبرک، ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، تبرک بھی ملے گا۔ اور یہ بات بھی بڑے کمال کی ہے، خدا کی قسم تبرک بھی برکت والوں میں ملا ہے، اگر تبرک بھی بے شک والوں کے ایمان سلامت نہیں، انہیں برکت سے تعلق کیا ہے؟ اور ہمارے یہاں تو اتنا تبرک، اتنا تبرک، چھٹی آئے غریب نواز کی تو تبرک، سبحان اللہ، ہر مہینے 11ویں آئے تو تبرک، ہمارے یہاں تبرک ہے، ہر جمعرات کو تبرک۔ اور ایک مسئلہ بتا دوں، جمعرات میں جب فاتحہ پڑھایا کرو، اپنے ایصال ثواب کی کوئی محفل سجایا کرو، تو اس کھانے کو غریب کے یہاں فاتحہ کا مت بھیجا کرو، الگ سے کوئی کھانا بھیجنا ہے تو خوراک بھیج دیا کرو، فاتحہ کا کھانا غریب کا نہیں ہو جاتا، بلکہ غریب کے نام سے آپ ایک خوراک بھیج دیں، 2 خوراک بھیج دیں، وہ بات الگ ہے۔ ارے جس پہ کلام اللہ پڑھا جائے اس کو خود بھی کھایا کرو، اپنے بچوں کو بھی کھلایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پاک ہے، حدیث پاک ہے، اگر کسی چیز پر سورہ فاتحہ پڑھی جائے، اگر وہ زہر بھی ہوگا نا ملا ہوا، تو سورہ فاتحہ کی برکت سے اس زہر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ فاتحہ، اور میں نے تقریر کی الحمدللہ ایک جگہ، مجھ سے کہا مولانا یہ جو تیرا کرتے ہو، 11ویں کرتے ہو، فاتحہ کرتے ہو، یہ سب شرک و بدعت ہے، شرک و بدعت ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ تو بتا دیں شرک کسے کہتے ہیں، بدعت کسے کہتے ہیں؟ بولے شرک وہ ہے جو کسی کے غیر اللہ کو اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر دو، معاذ اللہ۔ میں نے کہا یہ بتا ایمانداری سے، کوئی بھی کم سے کم پڑھا لکھا سنی کسی ولی کو نہ اللہ سمجھتا ہے اور نہ اللہ کے برابر، نہ اللہ کے برابر سمجھتا اور نہ اللہ سمجھتا۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے برابر کسی غیر اللہ کو سمجھا جائے۔ ہم ولیوں کی بارگاہ میں، مزارات پر، صابر پیا کی بارگاہ میں، اجمیر شریف، دیوا شریف، بچوچا شریف، بریلی شریف، بنائیو شریف، جنیٹر شریف، مکن پور شریف اور تمام مہرارا شریف، تمام اللہ والوں کی بارگاہ میں ہم حاضری دیتے ہیں۔ ہماری سوچ یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ ہے، ہماری سوچ یہ ہے یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، بندے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک عقیدے کی بات آ گئی تو سن لو، ڈاکٹر بولو جم کر سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک بات بتاؤ، تم اجمیر شریف جاؤ گے، بریلی شریف جاؤ گے، مہاراجہ شریف جاؤ گے، تمہیں وہاں کچھ فیض ملے گا؟ ایمانداری سے میں تمہیں آج تقریر نہیں بلکہ پڑھا کے جاؤں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ملے گا بولو، تو انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ ملے گا کیسے؟ میں آپ کو دنیا کی مثال سے سمجھاتا ہوں، اس لیے کہ میں اگر آپ کو سمجھا دوں تو ہو سکتا ہے ادھوری آئے، ادھوری نہیں آئے، تو پوری بات سمجھ لو۔ میں مثال آپ کو دیے دیتا ہوں۔ ہم بولو ہم گناہگار ہیں کہ نہیں؟ بولو ہم گناہگار ہیں، سیاکار، ہم بدکار، ہم زناکار، ہم جھوٹے، ہم مکار، ہم اللہ کی رحمت سے دور ہیں، مگر اللہ والے اللہ کی رحمت کے قریب، اور اللہ کی رحمت کے قریب۔ ایک دن بہترین ایک پوائنٹ آپ کو دے کے جا رہا ہوں۔ اب میں تقریر کر رہا ہوں، تقریر کرتے کرتے مجھے پسینہ آ جائے اور ہمارے مولانا نور محمد صاحب کو مجھ پہ خیال آ جائے کہ مولانا تقریر کر رہے ہیں، پسینہ آ رہا ہے، چلو ان کے پسینے کے لیے کوئی انتظام کر دیا جائے۔ مولانا نور محمد صاحب میری وجہ سے اگر کسی اپنے شاگرد کو 10 یا 12 سال کے یا 15 سال کے بچے شاگرد کو اپنے ہاتھ میں، اس کے ہاتھ میں پنکھا دے کے میرے پیچھے کھڑا کر دے کہ تو بچے ہوا کر، حضرت کو ایمانداری سے بتانا وہ 15 سال کا مولانا نور
नूर मोहम्मद का शागिर्द खड़े होके हवा करेगा। डिबाई वालों सोच के बताना, दिल पे हाथ रख के बताना, पसीना मुझे आ रहा है, गर्मी मुझे लग रही है, मगर मौलाना नूर मोहम्मद का शागिर्द जब पंखा चल रहा है, पंखे को चला रहा है, तो हवा मुझे भी लग रही है। मौलाना साजिद साहब मेरी दाईं जानिब बैठे, हवा इन्हें भी लग रही है, मेरी बाईं जानिब ये हजरत बैठे, हवा इन्हें भी लग रही है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, हवा तो मेरे लिए थी, पंखा तो मेरे लिए था, शागिर्द तो मेरे लिए था, मगर इन्हें हवा क्यों लग रही है? इन्हें हवा इसलिए लग रही है, ये मेरे करीब बैठे हैं, जो करीब होता है उसको हवा लग जाती है। मैंने कहा सुन्नियो, अजमेर जाया करो, दलियर जाया करो, महाराजा जाया करो, देवा शरीफ जाया करो। हम तो गुनाहों की वजह से अल्लाह की रहमत से दूर है, मगर अल्लाह वालों पे 24 घंटे अल्लाह की रहमत है, बरसती है। जब तुम उनके करीब पहुंच जाओगे तो रहमत खुदा के चिंते तुम पे भी बढ़ जाएंगे, हम पे भी बढ़ जाएंगे। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मुफ्ती सुलेमान साहब सबरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक सर पे मुझसे बोला कि मौलाना तुम जो यहाँ हमारा झगड़ा तुमसे क्या कुछ है नहीं, तो क्या झगड़ा? बोला हमारा झगड़ा ये है कि जब तुम बरेक भी हजरत का फातिहा पढ़ते हो ना, वो खाना खुद ही खा जाते हो। मैंने कहा फिर क्या करो उस खाने को? बोले हमारा झगड़ा ये, जो खाने पे फातिहा पढ़ लो वो गरीब को दे दिया करो, वो गरीबों का हक हो जाता है। मैंने कहा एक बार और कहना, उसने एक बार फिर कह दिया। मैंने कहा एक बार और कह, बोले फिर उसने कह दिया। मैंने कहा बेटा तेरा मकान कहाँ है? मैंने कहा तेरे मकान कहाँ है? बोले क्या करोगे? मैंने कहा तेरे मकान की छत पे फातिहा पढ़ूंगा हाथ उठा के। इसलिए कि तूने कह दिया हाथ उठ जाए, फातिहा पढ़ी जाए, वो गरीब की हो जाती है। अगर इतना हयादार है तो फातिहा से अपना मकान गरीब के नाम कर देना। अब जब मैंने कहा तो बिल्कुल हक्का बक्का रह गया, और बिल्कुल ऐसे जैसे दिन में उसकी दम निकल गया। मैंने कहा अच्छा तेरे 10 लाख के मकान पे फातिहा पड़ी जाए तो वो मकान तेरा तेरे बाप का रह जाए? हमारी 2 रोटी पे तूने इतनी नियत बिगाड़ ली, हम फातिहा पढ़ ले तो गरीब की हो जाए। अरे नादान दे, हम फातिहा से भी मोहब्बत करते हैं, गरीबों से भी मोहब्बत करते हैं, हम खुद भी खाते हैं, उसे पाक का सदका सबको खिलाते हैं। एक बात और रखे, देखो एक बात और, एक एतराज और किया। क्या किया? बोले देखो ये जो फातिहा होती है ना, फातिहा ये गैरुल्लाह के नाम से है, शिर्क व बिदअत है माज़अल्लाह। मैंने कहा ये शिर्क व बिदअत कैसे हो गई? बोले देखो जिस पे गैरुल्लाह का नाम लिया जाए वो चीज शिर्क व बिदअत हो जाती है। मैंने कहा कहाँ से बोल रहे हो? बोले कुरान से बोल रहा हूँ। मैंने कहा कौन से पारे से? बोले 8वें पारे से। मैंने कहा जरा पढ़ के बता दे आया, तो उन्होंने पढ़ के बताया वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैह, जिस चीज पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए उस चीज को मत खाया करो। कुरान में है, बिल्कुल है, कुरान पाक के 8वें पारे में है, जिस चीज पे अल्लाह का नाम ना लिया जाए उसे मत खाओ। और डिवाई वालों एक बात याद रखो, कुरान की जितनी भी आयात आई हैं कोई ना कोई कलमा, उस कलमे के आने का कोई ना कोई रीजन, कोई ना कोई सबब है। जी बेशक। बगैर सबब के वो वही नहीं आई। अब इस आयत का शान नुज़ूल समझो। अल्लाह फरमाता है मत खाया करो उस चीज को जिस पे अल्लाह का नाम ना लिया जाए। जानते हो ये आयत कब आई? ये आयत जब नाजिल हुई जब मक्के के मक्कार काफिर लोग लातो, उज़्ज़ा, हुबल और ये तमाम पुजारी जितने बुतों के नाम थे, इनके नाम से जानवर ज़िबा करते थे तो कहते थे लात 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 लात, उज़्ज़ा 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 उज़्ज़ा, हुबल हुबल हुबल, यानी कि बुतों के नाम लेके जानवर ज़िबा करते थे। तो अल्लाह ने फरमाया जो जानवर अल्लाह के नाम के अलावा ज़िबा किया जाए उसे, अरे बोलो उसे, आयत तो आई थी ज़िबा के लिए, इसने फातिहा पे फिट कर दी, इसने फातिहा पे फिट कर दी, आई थी जानवर के लिए। मैंने